नेक्स्ट लेसन बाल दिवस। विधा क्या है अम्मा? वार्तालाप। किस किस के बीच में वार्तालाप हुआ? श्रावणी, रजिता। अयो, किस किस के बीच में वार्तालाप हुआ है? श्रावणी, रजिता। श्राव याद रख लो, श्राव। का प्लस शा इज इक्वल टू क्षा। क्षा ఎట్లా తయారైంది? కా హలంత ఉంటుంది. కా ప్లస్ షా ఇజ్ ఈక్వల్ టు క్షా, తా ప్లస్ రా इज इक्वल टू त्रा, जा प्लस इन इज इक्वल टू ज्ञा, शा प्लस रा इज इक्वल टू श्रा। क्षात्रा ज्ञा श्रा कौन से पाठ में आए? बाल दिवस पाठ में। बाल दिवस की विधा क्या है? वार्तालाप। किन किन दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ है? श्रावणी, रजिता। भाव क्या है? बाल दिवस की जानकारी। हम बाल दिवस कब मनाते? 14 नवंबर। कब मनाते? किसके उपलक्ष्य में बनाते हैं? चाचा नेहरू जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम बाल दिवस मनाते। तो पाठशाला में आयोजित बाल दिवस के द्वारा जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में बाल दिवस की महत्व को बताना। మరి బాల్ దివస్ అనేది ఎందుకు జరుపుకుంటున్నాము అనే దాని గురించి చెప్పడమే ఈ పాఠం యొక్క ఉద్దేశం. ఓకే. కా ప్లస్ షా ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా? షా. తా ప్లస్ రా ఇజ్ ఈక్వల్ టు త్రా, జా ప్లస్ ఇన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జ్ఞా, షా ప్లస్ రా ఇజ్ ఈక్వల్ టు శ్రా. ఇద్దరున్నారు, శ్రావణి, రజిత. శ్రా శ్రా గుర్తుపెట్టుకోండి. శ్రా శ్రాలో రా ఉంది, శ్రావణి, రజిత. అయిపోయింది. రాసుకున్నారా? ఇది లేదు మీ దగ్గర, రాసుకోండి. इसमें से ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त व्यंजन है, एक क्षत्रज्ञ। इसमें से कई बार प्रश्न पूछा, ये बात टेट में नहीं पूछा. ఇప్పటి వరకు ఎన్నిసార్లు టెట్ జరిగిందో వర్ణమాల నుంచి కంపల్సరీ ప్రశ్న. ఈసారే రాలేదు, ఈసారి చాలా ఈజీ వచ్చింది పేపర్. నిజమే. సోషల్ అందులో ఏంటది? वर्ल्ड हिस्ट्री ఒకటే, जाग्राफी ఈజీగానే ఇచ్చినది. के बीच में बातचीत हो रही है श्रावणी और रजिता. श्रावणी इसी साल पाठशाला आई है. సామాన్య భూతకాల్ ఏ కాల్లో ఉంది? ఇది సారీ ఆసన్న భూతకాల్లో ఉంది. సామాన్య కాదు, आई అనేది సామాన్య భూత. आई है आसन्न भूतकाल. वह 6वीं कक्षा में पढ़ती है. ఇది సామాన్య వర్తమాన్ కాల్. ఓకే. ఇది ఆసన్న భూతకాల్. ఇది ఈ వాక్యం ఎందులో ఉంది? ఇది ఆసన్న, ఆసన్న భూత్. ఇదేంటిదమ్మా? ఇది సామాన్య వర్తమాన్. ఓకే. రజిత ఉస్కి సహేలీ హే. సహేలీ అన్నాం చూడండి ఇక్కడ. దోస్త్ హై అనలేదు, దోస్త్ పుల్లింగ్, సహేలీ స్త్రీలింగ్. ఓకే. पाठशाला में बाल दिवस मनाया जा रहा है. सामान्य अपूर्ण वर्तमान. ఇది అపూర్ణ వర్తమాన కాలం. ఓకే. ఆసన్న భూతకాల్. आई थी అంటే పూర్ణ భూతకాల్. आई होगी అంటే संदिग्ध भूतकाल. ये इसको अगर अब अपूर्ण भूतकाल में लिखना बोल तो श्रावणी इसी साल पाठशाला आ रही थी. श्रावणी इस साल आती तो पाठशाला में पढ़ती हेतु अंते. इदेमो रहा है. पाठशाला में बाल दिवस मनाया जा रहा है. इदेंटिदी अपूर्ण वर्तमान का. वह 6ठी कक्षा में पढ़ती है. ता ती थे थी तो ने एंड होते सामान्य वर्तमान काल. जा रहा है अंटे अपूर्ण वर्तमान काल. जा रहा होगा ने तो पढ़ता हो. ये क्या है? वह 6ठी कक्षा में पढ़ती होगी अंटे संदिग्ध मुड़े. ओके. सामान्य भविष्य, सातत बोधक भविष्य, पूर्ण भविष्य, संभाव्य भविष्य. संदिग्ध डाउट, गैप नहीं, डाउट. ओके. श्रावणी पहले बातचीत शुरू करने वाली कौन है अम्मा? श्रावणी. रजिता क्या बात है आज कोई भी किताबें नहीं लाया. ఎవరు కూడా బుక్స్ తీసుకురాలేదు ఏందని ఎవరు అడిగింది? రజిత అడిగింది. श्रावणी अड़िंदी रजिता ने. रजिता लगता है तुम कल नहीं आई थी. सामान्य पूर्ण भूतकाल. पूर्ण भूतकाल. आज बाल दिवस है
లగ్తా హై తుమ్ కల్ పాఠశాల నెయ్యి అయితే నువ్వు రాలేదు కావచ్చు నిన్న, కాబట్టి ఈరోజు నీకు తెలియదు ఈరోజు ఏం జరుగుతుందో, ఈరోజు బాల్ దివస్ జరుపుకుంటున్నాం మనం అని ఎవరు చెప్పారు? రజిత చెప్పింది. ఫస్ట్ ప్రశ్న అడిగింది ఎవరు? శ్రావణి. ఆన్సర్ ఇచ్చింది ఎవరు? రజిత. ఓకే, శ్రావణి. పూర్ణభూత్. యో బాల్ దివస్ క్యా హై, బాల్ దివస్ ఏంటి అని ఎవరు అడిగిండ్రు? శ్రావణి. రజిత आज 14 नवंबर है, आज चाचा नेहरू का जन्मदिन है, इसलिए आज के दिन बाल दिवस मनाते हैं. सामान्य వర్తమాన్. ఈరోజు 14 నవంబర్, ఈరోజు చాచా నెహ్రూ జన్మదినము. ఆయన జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని బాల్ దివస్ జరుపుకుంటామని ఎవరు చెప్పింది? రజిత శ్రావణికి చెప్పింది. ओके श्रावणी. सुना है वे बच्चों को बहुत चाहते थे. बहुत चाहना ये क्रिया विशेषण है. बहुत चाहना क्या है? क्रिया विशेषण. इसीलिए उन्हें चाचा कहते थे. నాకు తెలుసు చిన్నపిల్లలు అంటే చాలా ఇష్టం కదా, అందుకే నేను చాచా అనేవారని ఎవరు చెప్పింది? రజిత శ్రావణి చెప్పింది. రజిత हाँ हाँ तुमने सही कहा, इसलिए उनके जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? सामान्य वर्तमान काल. సామాన్య వర్తమాన్ కాల్. ఓకే, అయితే ఇక్కడ మీరు వినండి, ఫస్ట్ మీరు మాట్లాడొద్దు. శ్రావణి ఏమడిగింది? ఈరోజు బుక్స్ ఎందుకు తీసుకురాలని రజిత ఏం చెప్పింది? నువ్వు నిన్న స్కూల్కు రాలేదు కాబట్టి నీకు తెలియదు ఈరోజు బాల్ దివస్. ఎందుకు బాల్ దివస్ అంటే ఏంటిదంటే ఈరోజు 14 నవంబరు చాచా నెహ్రూ జన్మదినము, అందుకే మనం బాల్ దివస్ జరుపుకుంటాం. అవునా, చిన్నపిల్లల్ని బాగా ఇష్టంగా చూసేవాడు కాబట్టి ఆయన ఏమన్నారు? చాచా అన్నారు. రజిత हाँ तुमने सही कहा, इसलिए అందుకే ఆయన జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని మనం ఏం జరుపుకుంటామో బాల్ దివస్ జరుపుకుంటాం. శ్రావణి इस दिन विद्यालय में क्या क्या करते हैं, మరి ఆయన జరుపుకుంటారు ఏమేం చేస్తారు అని మళ్ళీ శ్రావణి అడిగింది. అంటే ప్రశ్నలు అడిగింది మొత్తం ఎవరు ఇక్కడ? శ్రావణి. ఆన్సర్స్ ఇచ్చింది ఎవరు మొత్తం ఇక్కడ? రజిత. ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఇంకా అక్కడ సెంటెన్స్ ఏది ఇచ్చినా కిస్నే క్యా కహా वो लिख सकते आप. ओके देखो मैं यहाँ पे स्क्रॉल करे तो ये जाता, तुम लोग लिख लिए, लिख लेना हो तो लिख लो. सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन भूत, सामान्य वर्तमान काल मनाया जाता है. क्या है? सामान्य वर्तमान. इस दिन पर आज सब मिलकर अपनी अपनी कक्षाएं सजाते हैं. कक्षा क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए ఏమంటున్నారు? अपनी अपनी कक्षाएं అంటున్నారు. ఏమంటున్నారు? కక్షాయే స్త్రీలింగ బహువచనం ఇది. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటిదమ్మా? అప్ని ఏంటిది? నిజవాచక సర్వనామం. సజాతే హై సామాన్య వర్తమాన్ కాల్. रंग बिरंगे कागज लगाते हैं, ఇది కూడా सामान्य वर्तमान काल है. शिक्षक ज्ञान की बातें बताते हैं, सामान्य वर्तमान काल. छात्र खेलों में भाग लेते हैं, गीत गाते पुरस्कार पाते हैं. ఈ సెంటెన్స్ ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏమేం చేస్తారు? सब अपनी अपनी कक्षाएं सजाते हैं. वन सेंटेंस क्या है? सब मिलकर వాళ్ళ క్లాస్ని ఏం చేస్తారు? డెకరేషన్ చేసుకుంటారు ఫస్ట్. సెకండ్ ఏంటి? రంగు బిరంగి కాగజ్ లగాతే. మరి తర్వాత ఏం చేస్తారు? ఎలా డెకరేట్ చేస్తారు? రకరకాల కాగజ్లు పెడతారు, కలర్. రెండోది నెక్స్ట్ వాక్య క్రమ పూస్తా. థర్డ్ క్యా హై? శిక్షక్ జ్ఞాన్ కి బాతే బతాతే, మనకు నాలెడ్జ్ కావాల్సిన విషయాలు ఎవరు? టీచర్స్ చెప్తారు. ఛాత్ర ఖేల్ మే భాగ్ లేతే హై, తర్వాత ఛాత్ర పిల్లలు ఆటల్లో ఏం చేస్తారు? పార్టిసిపేట్ చేస్తారు, పాటలు పాడుతారు, తర్వాత పురస్కారాలు గెలుస్తారు. ఇవన్నీ ఇది వాక్యక్రమం. కానీ మనకు తెలియకపోతే మనం ఏం రాస్తాము? ఫస్ట్ కక్షాయ్ సజాతే అని రాస్తాం, తర్వాత ఖేలో మే భాగ్ లేతే, గీత్ గాతే, పురస్కార పతాయి, తర్వాత జ్ఞాన్ కి బాతే కర్తే అని రాస్తాం. तो ఇది వాక్యక్రమంలో చూసుకోవాలి మీరు. ఓకే, తర్వాత पहले क्या बोलते? रंग बिरंगे कागज लगाकर कक्षाएं सजाते समझते हम लोग, తెలియకపోతే. కానీ ఇక్కడ కరెక్ట్ ఫార్మేషన్ ఏంటి? अपनी अपनी कक्षाएं सजाते हैं, रंग बिरंगी कागज लगाते हैं, शिक्षक ज्ञान की बातें बताते हैं, छात्र खेलों में भाग लेते हैं, गीत गाते हैं, पुरस्कार पाते हैं. हो गया. पूरे क्या है? सामान्य वर्तमान काल. సమూహవాచక సంజ్ఞానే కానీ స్త్రీలింగ్ కూడా అవుతుంది. इस दिन विद्यालय में क्या क्या करते हैं అంటే ఏమేమి చెప్పింది అమ్మాయి?
ఏమేం చేస్తుంది ఆ రోజు ఏమేం చేస్తారు सब मिलकर अपनी अपनी कक्षाएं सजाते रंग बिरंगी कागज लगाते शिक्षक ज्ञान की बातें बताते छात्र खेलों में भाग लेते हैं गीत गाते पुरस्कार पाते हैं श्रावणी अच्छा मैं भी इन सब में भाग लूंगी सामान्य भविष्य लूंगी सामान्य भविष्य रजिता अच्छी बात है तुम्हें बाल दिवस की शुभकामनाएं शुभकामनाएं क्या है स्त्रीलिंग लुंगी है लेंगे वाले वो भी वही चाहता सामान्य भविष्य लेंगे हाँ ఏంగే ఏంగి ఏంగా ఇవన్నీ కూడా అవే శుభకామనాయే స్త్రీలింగ ఏంటిది నాన్న బహు వచన్ ఎందుకంటే దీనికి ముందు ఏమొచ్చింది కీ వచ్చింది ఓకే ఇదేంటిది సామాన్య భవిష్య ఏంటన్నా శుభకామనాయే కాల్ కాదు అది అంతే శ్రావణి తుమ్హే బి మీకు కూడా శుభాకాంక్షలు అని చెప్పింది ఓకే ఇక్కడ ప్రశ్న అడిగింది ఎవరమ్మా శ్రావణ్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చింది ఎవరమ్మా రజిత ఓకే इसके वर्ण क्या है क्षात्राज्ञा सा ఏంటమ్మా क्षात्राज्ञा सा और कुछ है क्या देखेंगे इस लेसन के बाद ఇక్కడ ఇచ్చింది కదా కా ప్లస్ షా ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్ష త్రా ప్లస్ రా ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రా जा प्लस इन इज इक्वल टू ज्ञा रा शा प्लस रा इज इक्वल टू शा अब देखो मैं एक बात बोलती हूँ आप लोगों को म्यान कैसा बना बोलो म्यान म्यान को शब्द बनाओ इसका म्यान मा प्लस या प्लस आ प्लस आ ना प्लस आ ये म्यान है म्यान कैसे बना म्यान कैसे बना क्योंकि क्या है व्यंजन शब्द स्वतंत्र नहीं होते स्वराश्रित होते हैं ఇప్పుడు కా ఉందనుకోమ్మా ఈ కా సొంతగా కా కాదు ఇందులో కా అంటేనే ఆ వస్తుంది కా ప్లస్ ఇది కా ఇప్పుడు కవిత ఉందనుకోండి ఇది ఎన్ని శబ్దాలతో అయిందంటే ఏం చెప్తాము కా ప్లస్ ఆ కా మరి వి వా ప్లస్ ఏ फर्स्ट की पहली सॉरी फर्स्ट ही फिर ता प्लस आ समझे बात को समझे गोपाल सार आप బౌనికి అర్థమైందా ఇప్పుడు కళ ఉంది కళ ఎట్లయింది కా ప్లస్ ఆ ఇక్కడ మాత్ర లేదు కాబట్టి కా ఇక్కడ లాక్ తర్వాత ఏముంది నాన్న ఆకి మాత్ర ఉంది కాబట్టి ఆ అర్థమైందా కళ అదే కాలా రాస్తే ఎట్లా రాస్తావు మరి కాలా కా ప్లస్ చెప్పు ఆ సెకండా తర్వాత లా ప్లస్ సెకండా ఇది కూడా అడుగుతాడు ఎగ్జామ్లో ఇప్పుడు మ్యాన్లో ఒకటే మ్యా ఎందుకు రాశానంటే అది సగమే ఉంది కాబట్టి మా ఒకటే మా మొత్తం ఉంటే మా ప్లస్ ఆ వచ్చేది ఇప్పుడు ఇంకోటి చెప్తాను చూడండి గ్వాల్ చెప్పండి మీరు గ్వాల్ ఎట్లా రాసాలి గా ప్లస్ వా ప్లస్ ఆ ప్లస్ లా ప్లస్ ఆ అర్థమైందా ఫస్ట్ అక్కడ మాత్రం ఏది ఇస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ముందు ఈ వచ్చింది వి కాబట్టి ఊ వస్తే ఊ అట్లా ఇది शब्द का क्या बोलते हैं शब्द कैसे बना कितने शब्दों से कितने वर्णों से बना ఓకే ఇంకోటి ఉంది చూడండి స్వామి ఎట్లా రాస్తాం చెప్పండి స్వామి ఇది చెప్పండి అన్న సా ప్లస్ వా ప్లస్ ఆ ప్లస్ మా ప్లస్ ఈ
చోటి, ఇటు బయటికి ఉంటే పెద్దది. ఓకే, క్యా ఉందనుకో, ఈ క్యా ఎట్లా రాస్తావు చెప్పండి. కా ప్లస్ యా, యా ప్లస్ ఆ, క్యా. అర్థమైందా? ఓకే చలో. ఛాత్ర ఎట్లా రాస్తామమ్మా? ఇది రబ్ చేసేస్తాను. ఛాత్ర చెప్పండి అన్న. ఛా ప్లస్ త్రా ఎట్లా అవుతుంది? త్రా. వెరీ గుడ్. ఇదే నేను తెలుసుకోవాలనుకున్నాను, మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నారా లేదా అనేది. తా ప్లస్ రా, ఛాత్ర. రైట్. కక్ష చెప్పండి అమ్మా మరి. కా ప్లస్ ఆ ప్లస్ షా कैसा बना? కా ప్లస్ ఆ, ఇది కా అయిపోయింది. షా, క్షా ఎట్లయింది? అర్థమైందా? ఇవి అడుగుతాడు, అందుకే ఇవన్నీ నేను చెప్తున్నాను మీకు. ओके चलो वेरी गुड. आप लोग इतना ध्यान दिए बस काफ़ी है. ज़रा क्लोज कर दो. ये वीडियो